सो +2 क्लास सिकल सैल अनीमिया ये डिजीज़ जिहड़ी हैगी आ असीं देखी है ना। सो देखो बहुत कुछ हैगा जैनेटिक्स दे विच किस तरीके दे नाल जीन्स जेकर सही तरीके दे नाल फंक्शन नहीं करनगियां, ठीक है, तो एबनॉर्मैलिटीज़ जिहड़ियां हैगियां ने वो आ सकदियां। इस तरीके नाल अगे भी तुहानूं कुछ डिसऑर्डर्स जिहड़े हैगे आ वो मैं पढ़ाने हैं। सिकल सैल अनीमिया जो है ये जो पर्सन है मोस्टली 20 ईयर्स तक ही जींदा रहिंदे है, मुड़ के इन्हां दी डैथ हो जाती है, ठीक है। सो ये मैं तुहानूं इनहेरिटेंस भी एक दसनी है, ठीक। सो दूसरी गल बस एक ये दसनी है कि सिकल सैल अलील्स जिन्हां दे अंदर सिकल अलील प्रैजेंट हुंदी है ना जिन्हां ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन्होंने ये एडवांटेज है कि बच्चे उन्होंने ना मलेरिया नहीं हो सकता है ना। मलेरिया होने के चांस जोड़े बहुत घट होंगे उन्होंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्ट हो चुके हैं RBCs। मलेरियल पैरासाइट जोड़ा है इदां दे रैड ब्लड कॉर्पसेस दे विच सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इस करके इदां दे पेशेंट्स नूं मलेरिया होने के चांसिस जोड़े हैं वो बहुत घट होंगे हैं, ठीक। बाकी तुहानूं दस दिता जेकर हीमोग्लोबिन जोड़ा है वो कोई सिकल शेप्ड जीन है, HB के सिर के उत्ते S है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के की है HB के सिर के उत्ते A जीन प्रेजेंट हैगी है, तो इस मतलब ट्रिपलैट के लिए कोड करेगा, जबकि इत्थे की एक नाइट्रोजीनस बेस बदल गया, ठीक है। सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन जीन होने के करके ए दी जगह के उत्ते T आ गया, मैसेंजर RNA का मैसेज बदल गया GAG, ठीक है। सो इत्थे तुहानूं पता ही है मैं दस्सिया होया तुहानूं जिथे DNA दे विच T आंदी है उत्थे RNA दे विच T दी जगह के उत्ते U आंदा है GUG, ठीक है ना। तो मैसेज जिहड़ा हैगा होना की चाहिदा सीगा जदों पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, क्योंकि बच्चे जीन्स अपने आप को किस तरीके दे नाल एक्सप्रैस करदियां प्रोटीन की सिंथेसिस करवा के, तो की होया 6 नंबर पोजीशन के उत्ते नॉर्मल हीमोग्लोबिन दे विच 6 नंबर पोजीशन के उत्ते ग्लूटामिक एसिड आना चाहिदा सी, बट मैसेज बदल जान दे करके सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन जीन होने के करके, ठीक है। सो 6 नंबर पोजीशन के उत्ते गलती के नाल किहड़ा अमाइनो एसिड आ गया वैलिन, समझते हो इस गल नूं, ठीक है। सो किस तरीके अवॉइड किया जा सकता सिकल सैल अनीमिया डिजीज़ तो कितना बचा जा सकता, बस यही है कि जेकर कोई पेशेंट हैट्रोजाइगोट है, आ देखो हैट्रोजाइगोट, ठीक है, इनू असीं कैरीयर कहांगे ना, इनू खुद बीमारी नहीं है, हैट्रोजाइगस कैरीयर वोमेंस, तुहानूं मैं बड़ी बारी दस दिता कि कैरीयर जिहड़े हुंदे उन्हां नूं खुद बीमारी नहीं हुंदी है। सो इहदे लई एक हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एक सिकल शेप्ड है, मैन भी जिहड़ा हैगा, ठीक है, हैट्रोजाइगस कैरीयर है, एक हीमोग्लोबिन दी जीन नॉर्मल है, एक सिकल शेप्ड हैगी है। सो इदां दे इंडिविजुअल्स की जो मैरिज हो जाएगी, ठीक है, सो एक बच्चा नॉर्मल पैदा होएगा, 2 बच्चे जोड़े है वो कैरीयर पैदा होंगे, ठीक है ना, तो एक बच्चा जोड़ा है वो अफैक्टड पैदा होएगा, उन्होंने सिकल सैल अनीमिया होएगा, वो बचपन दे विच ही मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस करके ये तो बचन का तरीका बस यही है कि ब्लड टेस्ट किया जाए तो देखा जाए कि जेकर कोई परसन जोड़ा है, ठीक है, सो हैट्रोजाइगोटिक है सिकल शेप सैल अनीमिया के लिए उन्होंने मैरिजेज आपस च ना हो। अगे तुहाडे कोल आ गया अल्कैप्टोन्यूरिया, अगला तुहाडे कोल मैंडीलियन डिसऑर्डर किहड़ा आ गया, ठीक है। सो अल्कैप्टोन्यूरिया याद है ना असीं की पढ़ रहे हैं, असीं जैनेटिक डिसऑर्डर्स दे विच मैंडीलियन डिसऑर्डर्स पढ़ते पे हैं, जिहदे सब तो पहला तुहानूं करवाया हीमोफीलिया, समझते हो, ठीक है। दूसरा तुहाडे कोल की आ गया सिकल सैल अनीमिया, तीसरा तुहाडे कोल आ गया अल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल केटोन्यूरिया, एल्बिनिज़म, समझ आ गई, ठीक है। सो अल्कैप्टोन्यूरिया, सो बच्चे ये इनबॉर्न मैटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सो मैटाबॉलिज्म के विच एंजाइम्स की बहुत इंपोर्टेंस है, इस करके ये जो डिसऑर्डर है ये एंजाइम्स ना होने के करके, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आनगियां। हुण एंजाइम्स क्यों नहीं बननगे किसी इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि वो अंदर वो जीन प्रेजेंट नहीं होएगी जी कि एंजाइम बनाएगी। सो अल्कैप्टोन्यूरिया जो है बचपन तो ही ये डिजीज़ परसन नूं हो सकती है। ये की हो जाता जिस परसन नूं ये डिसऑर्डर हैगा उहदा यूरिन ना जदों एयर के कंटैक्ट दे विच आंदा ना तो येलो ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता, क्यों? क्योंकि वो यूरिन दे विच एक ब्लैक कलर का पिगमेंट बनना शुरू हो जाता। वो हुण ब्लैक कलर का पिगमेंट क्यों बनता? क्यों? क्योंकि इदां दे जिहड़े परसनस हुंदे आ ना उन्हां दे यूरिन दे विच ना एसिड सक्रीट होना शुरू हो जाता, कौन किहड़ा होमोजेनेटिसिक एसिड, ठीक है, होमोजेनेटिसिक एसिड जिहड़ा हैगा, ठीक है, उन्होंने यूरिन दे विच हुंदा, जदों उन्होंने यूरिन एयर के कंटैक्ट दे विच आंदा तो ऑक्सीजन नाल मिल के ब्लैक कलर का पिगमेंट बनाता। हौली हौली ये पिगमेंट जिहड़ा हैगा परसन जिहड़ा पेशेंट है ना उहदी नोज़ उहदे कन उत्थे डिपोजिट होना शुरू हो जाता, तो उन्होंने हौली हौली गंठिया एरिथराइटिस की हुंदा, गंठिया जोड़ां की दर्द बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। हुण इदां हुंदा क्यों है ना, वो इस करके हुंदा क्योंकि इदां दे जिहड़े पेशेंट हुंदे आ उन्हां दे विच होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं हुंदा। ये एंजाइम की करदा उस एसिड नूं
ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਸਕਰੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਰਮਲ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਨਾਈਲ ਕੀਟੋਨਿਊਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸਿਵਲੀ ਇਨਹਰਟਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਨਾਈਲ ਕੀਟੋਨਿਊਰੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈਪੋਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਕਿਤੇ ਡਾਰਕ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ, ਪੈਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪੈਚਿਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟਾਈਰੋਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਟਾਈਰੋਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਨਾਈਲ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਰੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਰਿਸੈਸਿਵ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਫੈਕਟਡ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਨਿਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸਿਵਲੀ ਇਨਹਰਟਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਲਵੈਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਚ ਬਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਰੋਸੀਨੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਫਿਨਾਈਲ ਐਨਾਲਿਨ ਤੋਂ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਲ ਏ ਜੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਜੀਨ ਸਮਾਲ ਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਟਾਈਰੋਸੀਨੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈਰੋਸੀਨੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਏ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਲਰ, ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਰਿਸੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। XY ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਲਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ X ਲਿੰਕਡ ਰਿਸੈਸਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਰੈਟੀਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਨ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,
ਤਾਂ ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਆ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਫੀਮੇਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਨ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਨ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਨ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ। ਮੈਨ ਹੁਣ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੀਨ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਜੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਨ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਮੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਲੈ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਵੂਮੈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਰਾਧਾ ਬੋਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਐਡਵਾਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਏ ਬਰਥ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਵਾਇਰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਏ ਬਰਥ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਰਪਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਰਪਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟਡ ਜੀਨ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਟੇਟਡ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੋਫਿਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਤੋਂ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਟਿਨ ਮਾਇਓਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਮਸਲਸ ਹੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਡੀਲੀਅਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਐਨੀਓਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਓਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਤੇ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕਲਿਨਫਿਲਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮਸ, ਟਰਨਰਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮਸ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ 'ਚ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਨੀਓਪਲਾਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਡਿਪਲੋਇਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਓਪਲਾਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 2 ਪੇਅਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪੋਲ ਤੇ। ਇਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੋਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੀ ਨੋਨ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ 3 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਮੀਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ 'ਚ 3 ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 2, ਜਦ ਕਿ ਇੱਧਰ 3 ਆ ਗਈਆਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡਸ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਆ ਗਈਆਂ, n+1 n+1, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੀ। ਹੋਰ ਐਨੀਓਪਲਾਈਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਐਗ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਐਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਇੱਕ ਐਗ 'ਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਐਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗ 'ਚ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, 3 ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, XXY। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੁਪਰ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ XXY ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟਰਾਈਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਦੇ 3 ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਸੁਪਰ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੋਰਮਲ ਫੀਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਹੋਰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਆਇਆ, ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਾਲਾ ਸਪਰਮ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਫੀਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਕਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, X ਤੇ 0, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆਏ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ XX ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ X0 ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਸਟਰਾਈਲ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਓਪੋਲਾਇਡੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੀ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਸੋਮੀ।
है ना। जेकर एक सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्रोमोसोम ऐड हो गया मीनस कि 2n+1 2n नॉर्मल सैट ऑफ क्रोमोसोम ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्रोमोसोम ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ क्रोमोसोम ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਨੋਸੋਮੀ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 3, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ 2n ਵਿੱਚੋਂ -2 ਕਰ ਦੋ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੋਮੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਗਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਨੀਓਪਲਾਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨਲੀਸੋਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਪਲਾਇਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਪਲਾਇਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਓਪਲਾਇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਓਪਲਾਇਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਟਰੋਪਲਾਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪੋਲੀਪਲਾਇਡੀ। ਪੋਲੀਪਲਾਇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੈੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਨੋਮਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਇਡ ਗਮੀਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਮੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਏ ਹੈਪਲਾਇਡ ਗਮੀਟ, 2 ਹੈਪਲਾਇਡ ਗਮੀਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦਾ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਸੈੱਟ ਆ ਗਏ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲੋਇਡ, 4 ਸੈੱਟ ਆ ਗਏ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਟੈਟਰਾਪਲੋਇਡ। ਪੋਲੀਪਲਾਇਡੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਟੋਪੋਲੀਪਲਾਇਡੀ, ਐਲੋਪੋਲੀਪਲਾਇਡੀ। ਆਟੋ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ ਸੇਮ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ है ना, तो सेम तरह का क्रोमोसोम केड़ा आएगा, नैचुरली ए ही आएगा, इनू कहते ऑटो ट्रिपलॉइड। अच्छा, जेकर ये 2 जोड़े आ जान होर ए दे, है ना, 4 क्रोमोसोम्स हो गए, ऑटो टैट्राप्लॉइड। समझते पे हो, ठीक है। सो बहुत सारे जोड़े प्लांट्स है ऑटो टैट्राप्लॉइड होंगे है ना, ठीक है। जिमें कि वाटरमैलन प्रोड्यूस किया गया सी, सीडलैस वाटरमैलन, वो ऑटो टैट्राप्लॉइड ही सीगा। इस तरीके नाल सीडलैस ग्रेप्स प्रोड्यूस किए गए हैं, ऑटो पोलीप्लॉइड सी। समझते हो। एलियोपोलीप्लाइडी नाम तो पता लगता पे ऑटो के असीं की किया सीगा, सेम तरह के क्रोमोसोम्स रिपीट होणगे, जद कि ठीक है एलो दे विच डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम्स रिपीट होणगे। मान लो किसी इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम किहड़े आ ए ते बी, है ना। हुण जदों रैपीटिशन होएगी बच्चे इहदे च किद्दां रिपीट होणगे, 2 ए भी आणगे, 2 बीआं भी आणगियां। इहदी सब तो बेस्ट एग्जाम्पल जिहड़ी है ना, ठीक है। सो एक स्पीसीज़ है रैफहैनो ब्रासिका, ठीक है, एक स्पीसीज़ है। ये की है रैडिश, ये जड़ी फसल है जां ये कोई भी सब्जी है, ठीक है। सो ये किद्दां पैदा हुई है, ये रैडिश तो कैबेज, बंद गोभी तो मूली। देखो जद कि बंद गोभी तो मूली अलग अलग वैजीटेबल्स हैगियां ने, इन्हों मिला के आ एक फसल तैयार की गई है, ठीक है। सो एक एलोपोलीप्लॉइड है ना, ठीक है। सो इन्हां दे क्रोमोसोम्स अलग होणगे, दे रैडिश दे कैबेज दे अलग होणगे। नंबर च नहीं, नंबर क्रोमोसोम नंबर तो 18 है, 9 उधरों आने हैं, 9 उधरों आने हैं, ठीक है ना, ठीक है। सो 18 पेयर्स 36 क्रोमोसोम्स आ जाने हैं ये अंदर। सो ये की है एलोपोलीप्लॉइड है, ठीक है। इत्थे तक तुसी वीडियो नूं सुनना।